बाळ मित्रों केम छो मजा में। गणित में आपणे चोपड़ी में भणी गया शू लांबू है शू गोल है। हवे स्वाध्याय पोथी में भणवानुं छे। पाठ पहलो शू लांबू है शू गोल है अने मूळ आकारो जुओ वाँचो अने समझो। नीचे शू आपेलू है हूँ चोरस छू। जुओ आपेलू है कार्टूननुं चित्र अने शू लख्युं छे हूँ चोरस छू। मारे 4 बाजुओ अने 4 खूणा छे। मारी योग्य बाजुओ एक सरखी छे। एटले शुं कहे छे हूँ चोरस छूँ। मारे 4 बाजुओ छे अने 4 खूणाओ छे। जुओ तो 4 बाजुओ छे ने चोरस ने छे ने 4 લીટી छे ने 4 बाजू कहेवाय अने 4 खूणो चारे बाजू एक एक खूणा छे। एटले के एने बधी लाइनो सरखी छे। जुओ आडी लाइन अने ऊभी लाइन बे सेम छे तो शू एने कहेवाय के चोरस। शू कहेवाय चोरस। जुओ बाजू में केरमनुं चित्र आपेलू छे ने तो केरम पण चोरस छे। चलो बाजू में शू आपेलू छे हूँ लंबचोरस छूँ। शू कहे छे हूँ लंबचोरस छूँ। एटले के मारे पण 4 बाजुओ अने 4 खूणा छे। मारी फक्त सामसामेनी 2 बाजुओ सरखी छे। जुओ तो शू कहे छे के मारे पण 4 बाजुओ छे। जुओ आ 1 बाजू आ 2 बाजू आ 3 अने आ 4 तो 4 बाजुओ छे ने अने 4 खूणा पण छे। जुओ आ 1 खूणो बीजो त्रीजो अने चौथो आ रीते 4 खूणा तो छे ज पण शुं कहे छे के मारे 2 बाजुओ सामसामेनी 2 बाजुओ सरखी छे। जुओ आ बाजू अने आ बाजू 2 सरखी छे ने। हवे जुओ तो एनी बाजुनी तो आ अने आ ई 2 बाजुओ सरखी छे। एटले के शुं थाय 2 आडी बाजुओ लांबी होय अने 2 ऊभी बाजुओ थोड़ी टूंकी होय एटले ए लंबचोरस होय तो एने शुं कहेवाय लंबचोरस। तो लंबचोरस तो शुं होय टीवी होय चोपड़ी होय चोपड़ो मोटो होय आ बधुं तमारी बुक छे आ बधुं लंबचोरस होय। तमे टीवी तो जोयो ज छे ने तमारी घरे टीवी छे ने तमे बधा रोज टीवी में कार्टून जुओ છો ને તો ટીવી તમે જોયો છે। આજે તમે ટીવી પર અવલોકન કરજો તો ટીવી તમને કેવી દેખાશે તો કે લંબચોરસ। ચલો નીચે હું ત્રિકોણ છું। શું કહે છે હું ત્રિકોણ છું। મારે 3 ખૂણા અને 3 બાજુઓ છે। તો શું કહે છે મારે 3 ખૂણા અને 3 બાજુ છે તો કે 1 2 અને 3 તો આ 3 બાજુઓ થઈ। આ પહેલો ખૂણો આ બીજો ખૂણો અને આ ત્રીજો ખૂણો तो छे ने 3 खूणा अने 3 बाजुओ। जुओ तो तमे फटाकडामां दाडम जोयुं छे ने तो दाडम पण केवुं होय तो के त्रिकोण जोयुं छे ने तमे। चलो बाजुमां हूँ गोल छूँ। शुं कहे छे हूँ गोल छूँ। जुओ कार्टनवाळुं गोल आपेलुं छे ने मारे खूणो नथी अने बाजू पण नथी एटले शुं के एक पण खूणो नथी। जुओ तो तमने के खूणो देखाय छे आने शुं कहेवाय तो के खूणा। જ્યારે ગોળમાં ક્યાંય ખૂણો હોતો નથી ને ગોળમાં ખૂણો પણ ન હોય અને બાજુ પણ ન હોય એટલે કે એને ગોળ કહેવાય। તો ગોળ તો શું હોય તો કે બોલ છે મોસંબી છે ટામેટું છે આવું બધી વસ્તુ ગોળ હોય। તમે સિક્કો જોયો હશે ને રૂપિયાનો 2 રૂપિયાનો 5 રૂપિયાનો તે એ પણ ગોળ હોય છે એને ક્યાંય એક પણ બાજુ હોતી નથી। चलो नीचे प्रश्न पहलो नीचे आपेला प्रश्नों जवाब माटे साचो विकल्प पसंद करी चोरस में जवाब लखवानो छे। शुं कहे छे तो चोरस में तमारे अ ब क के ड छे ए तमारे लखवानुं छे। पहलो विकल्प जुओ चोरस आपेलू छे नानुं एवुं येलो कलरनुं आपेल आकार कयो छे। तो शुं कहे छे के आ नीचे चोरस आपेलू छे अने पछी प्रश्न पूछ्यो छे आपेल आकार कयो छे। अ गोल ब चोरस क त्रिकोण ड लंबचोरस। तो कयो छे ब चोरस। विकल्प बीजो त्रिकोण आपेल आकार कयो छे। जुओ त्रिकोणनुं चित्र आप्युं छे अने प्रश्न पूछे छे आपेल आकार कयो छे तो कयो छे त्रिकोण गोल चोरस के लंबचोरस। तो कयो छे त्रिकोण। कयो छे त्रिकोण। चलो नीचेनो विकल्प नीचेनामांथी कई आकृति गोल छे। जुओ तो पहली आकृति केवी आपेली छे तो के त्रिकोण बीजी तो के चोरस ત્રીજી તો કે લંબચોરસ અને ચોથી તો કે ગોળ। તો કઈ છે નીચેની આકૃતિમાંથી ગોળ છે આકૃતિ કઈ ગોળ આકૃતિ કઈ છે તો કે ડ। તો આપણે જવાબમાં ડ લખવાનો છે।
વિકલ્પ ચોથો, તમારી નોટબુકનો આકાર કેવો છે? ગોળ, ત્રિકોણ, ચોરસ કે લંબચોરસ? તો આપણી નોટબુકનો આકાર કેવો છે? તો કે લંબચોરસ. તમે નોટબુક જોઈ હશે, બધાએ જોઈ છે ને? તમે રોજે લેશન કરો છો એટલે જોઈ હોય ને? તો કેવો આકાર છે આપણી નોટબુકનો? તો કે લંબચોરસ. ચલો પ્રશ્ન 5, ચોરસમાં કેટલી બાજુ હોય છે? તો ચોરસમાં કેટલી બાજુ હોય? ચલો આપણે ગણવાની છે. જુઓ અહીંયા ચોરસ આપેલું છે, તો 1, 2, 3 અને 4. તો ચોરસમાં કેટલી બાજુ હોય છે? 4. તો જવાબમાં શું આવશે? ડ. નીચેનો વિકલ્પ 3 બાજુવાળી આકૃતિ કઈ છે? ચોરસ, ત્રિકોણ, લંબચોરસ કે ગોળ? તો 3 બાજુવાળી આકૃતિ તો કઈ કહેવાય? તો કે ત્રિકોણ. તો જવાબમાં આવશે બ. પ્રશ્ન 2, નીચે વસ્તુને તેના જેવા આકાર સાથે જોડો. ચલો આ સાઈડ બુક આપેલી છે, નીચે હાથરૂમાલ આપેલો છે, એની નીચે બંગડીનું ચિત્ર આપેલું છે, એની નીચે ધજાનું ચિત્ર આપેલું છે. સામે શું શું આપેલું છે? તો કે ચોરસ, ત્રિકોણ, ગોળ અને લંબચોરસ. તો આપણે જોડકા જોડવાના છે. ચલો જોડકા જોડીશું ને આપણે? તમને પણ જોડકા જોડતા ફાવે છે ને? ચલો બુક, તો બુક કેવી હોય? તો કે લંબચોરસ. પછી શું આપેલું છે? હાથરૂમાલ, તો તે કેવું હોય? ચોરસ. બંગડી તો કે ગોળ અને ધજાનું ચિત્ર તો કે ત્રિકોણ આપેલું છે ને? આ રીતે તમારે પણ બુક્સમાં જોડકા જોડવાના છે. નીચેનો પ્રશ્ન, નીચે આપેલ વાક્ય સાચું હોય તો તેની સામે ખરાની અને ખોટું હોય તો તેની સામે ખોટાની નિશાની કરો. પ્રશ્ન પેલું છે, બંગડીનો આકાર ગોળ હોય છે. તો બંગડી તમે બધાએ જોઈ હશે, તમારા મમ્મી બંગડી પહેરે છે ને? જોઈ છે ને તમે બધાએ બંગડી? તો બંગડીનો આકાર કેવો હોય છે? ગોળ. તો તે કેવું આવશે? ખરું. ગોળને એક પણ બાજુ હોતી નથી. તો સાચું છે કે ખોટું? તો કે સાચું. ગોળને એક પણ બાજુ અને એક પણ ખૂણો હોતો નથી. ત્રીજો પ્રશ્ન, લંબચોરસમાં માત્ર સામસામેની બાજુઓ જ સરખી હોય છે. તો શું કહે છે? લંબચોરસમાં માત્ર સામસામેની બાજુઓ સરખી હોય છે. તો કે સાચું. લંબચોરસમાં સામસામેની 2 બાજુ સરખી હોય છે. પ્રશ્ન ચોથો, ત્રિકોણ કરતાં લંબચોરસમાં વધારે બાજુઓ હોય છે. તો કે ખરું, કારણ કે ત્રિકોણમાં 3 બાજુ હોય છે અને લંબચોરસમાં 4 બાજુઓ હોય છે. પ્રશ્ન 5, કેરમ બોર્ડનો આકાર લંબચોરસ હોય છે. તો કે ખોટું. કેરમ બોર્ડનો આકાર કેવો છે? જુઓ તો આગળના પેજમાં કેવો આપેલો છે કેરમ બોર્ડનો? તો કે ચોરસ. કેરમ બોર્ડ કેવું હોય છે? ચોરસ. તમારી બધા પાસે કેરમ છે ને? તમે બધા રમો છો ને? તમને ખ્યાલ છે કેરમ બોર્ડ કેવા આકારનું હોય? તો કે ચોરસ. તો લંબચોરસ કેવું કહેવાય? ખોટું. પ્રશ્ન 4, આપેલી આકૃતિઓમાં કયા કયા આકારો જોવા મળે છે? આકારોના નામ લખો. જુઓ તમારી ચોપડીમાં ચિત્રમાં આપેલું છે, એક ઘર આપેલું છે, એમાં બધા જ અલગ અલગ પ્રકારના આકારો આપેલા છે. ત્રિકોણ છે, ગોળ છે, ચોરસ છે, લંબચોરસ છે. તો આવા બધા આકારો આપેલા છે ને? તો બધા આકારોના આપણે નામ લખવાના છે. જુઓ તો ટીચરે બાજુમાં લખેલા છે ને? ચલો બાજુની આકૃતિ, એમાં ધજાનું ચિત્ર આપેલું છે. તો ધજામાં કેટલા આકારોનો ઉપયોગ થયો છે? ત્રિકોણ, લંબચોરસ અને ગોળ. 3 બાજુનો 3 આકારનો ઉપયોગ થયેલો છે. પ્રશ્ન 5, આપેલી આકૃતિ જુઓ, આકારો ગણો અને જવાબ લખો. જુઓ તો આકૃતિ તમારે જોવાની છે, તેમાં આકારો ગણવાના છે અને પછી જવાબ લખવાનો છે. ચિત્ર જોયું તમે બધા? ચલો જોઈ લો તો ચિત્ર. જોઈ લીધું ને? ચલો હવે પ્રશ્ન બાજુમાં આપેલા છે, કેટલા ચોરસ છે? ચોરસ ગણવાના છે. તો કેટલા છે ચોરસ? તો કે 1. ચલો આપણે ગણીએ, 1 અને 2. તો અહીંયા આપણે 2 જવાબ લખવાનો છે. ચલો પછી કેટલા લંબચોરસ છે? તો લંબચોરસ ગણવાના છે હવે આપણે. તો કેટલા છે? 1, 2, 3, 4 અને 5. તો 5 લંબચોરસ અહીંયા લખવાના છે. હવે કેટલા ગોળ છે? તો અહીંયા કેટલા? ચલો આપણે આકૃતિમાં હવે ગણીશું, 1, 2, 3. તો કેટલા થયા? 3. તો આપણે અહીંયા 3 લખવાના છે. આવડી ગયું ને? સાવ સહેલું છે ને બધું? ચલો
પ્રશ્ન 6, આપેલી આકૃતિ જુઓ અને બાજુમાં બતાવ્યા પ્રમાણે રંગ પૂરો. ચલો આકૃતિમાં જોવાનું છે. આકૃતિમાં કેટલા અલગ અલગ પ્રકારના જુઓ તો આકાર આપેલા છે. સ્ટાર, ત્રિકોણ, ચોરસ, ગોળ, લંબચોરસ, આવું બધું આપેલું છે ને. તો ચોરસમાં કેવો રંગ પૂરવાનો છે તો કે લાલ, સ્ટારમાં કેવો ગ્રીન કલર, અને ગોળમાં કેવો પૂરવાનો છે તો કે બ્લુ કલર, લંબચોરસમાં પીળો કલર, અને ત્રિકોણમાં તો કે પિંક કલર. આ રીતે તમારે ચોપડીમાં પણ કલર પૂરવાના છે. ઓકે, આવડી ગયું ને તમને બધાને? થેન્ક યુ, આવજો.